Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita berada dalam sesi yang ke-13 bacaan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis Imam Al-Hafiz Abi Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. Minta maaf ya Ustaz, kita tak boleh buat hari-hari sebab kesibukan kita di tempat kerja nih. Bagaimanapun alhamdulillah kita sudah memasuki perbahasan yang keberapa Ustaz? An-Naw' Sabi' min Ulumil Hadis, yaitu ma'rifatus sahabah ala maratibihim. Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzikru an-naw' as-sabi' min 'ulum al-hadits. An-naw' as-sabi' min hadha al-'ilm ma'rifatu as-sahabati ala maratibihim. فأولهم قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم إسلاما، وإنما اختلفوا في بلوغهم. والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال البالغين، لحديث عمرو بن عبسة أنه قال: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، وإذا معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة، فبايعه جماعة من أهل مكة. والطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرة إلى الحبشة. والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله عند العقبة، يقال فلان عقبي فلان عقبي. والطبقة الخامسة من الصحابة أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم. والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخل المدينة ويبنى المسجد. والطبقة السابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم: لعل الله عز وجل قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانت بيعة الرضوان بالحديبية لما صد رسول الله صلى الله عليه وآله عن العمرة، وصالح كفار قريش على أن يعتمر من العام المقبل. والحديبية بئر، وكانت الشجرة بالقرب من البئر، ثم إن الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توجد، ويقال إن السيول ذهبت بها. قال سعيد بن المسيب: سمعت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول: قد طلبناها غير مرة فلم نجدها. فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها الشجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش،
والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح، منهم خالد ابن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم، وفيهم كثرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين، فكان صلى الله عليه وآله يعطيهم. والطبقة 11 هم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة من قريش، منهم من أسلم طائعا ومنهم من اتقى السيف ثم تغير، والله عز وجل عالم بما أضمروا واعتقدوا. ثم الطبقة 12 صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة منهم السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير، فإنهما قدما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا لهما ولجماعة يطول الكتاب بذكرهم. ومنهم أبو الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله، فإنهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم. وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا هجرة بعد الفتح وإنما هو جهاد ونية. هذا باب لو استقصيت فيه بأسانيد وروايات لصار كتابا على حدة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تفرقوا وسكنوا بلادا شاسعة وماتوا في أماكن شتى. وهذا الباب يجمع أنواعا من العلوم، غير أني دللت على كل نوع منه ما حضرني في الوقت. ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ، فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوهمونه صحابيا، وربما رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini adalah bab yang yang ketujuh daripada Ma'rifah Ulumil Hadis, iaitu perbahasan berkenaan dengan Ma'rifatus Sahabah. Jadi Imam Al-Hakim berbincang lepas Musnad, ya kan? Sebelum ni kita bincang tentang Musnad, dan penting untuk mengetahui Musnad selepas tu adalah mengetahui siapa tu sahabat. Sebab Musnad mauquf, ya kan? Musnad adalah yang sahabat kata Nabi cakap macam ni. Kalau mauquf adalah ucapan sahabat, gitu tak? Justru penting bagi kita, seolah-olah beliau katakan kita dah bincang tentang sahabat ni, penting bagi kita untuk kenal siapa sahabat tu, agar kita boleh bezakan hadis ni mauquf ke, musnad ke, marfu' ke, atau mursal ke, dan lain sebagainya. Nah, beliau bawa perbahasan tentang sahabat pada nauk yang ketujuh ni. Kalau Imam Ibn Salah dia bawa belakang perbincangan tentang sahabat ni, dia katakan dimasukkan dalam kategori ilmu rijal. Jadi beliau selesaikan dulu perbahasan berkenaan dengan ilmu mustalah, istilah-istilah, apa makna sahih, hasan, dhaif, kemudian marfu', mauquf dan lain-lain. Itulah istilah-istilah kan. Ya, istilah-istilah hadis dia habiskan dulu di perbahasan tu, baru kemudian bincang ilmu rijal di belakang. Nanti semua kita mustalah ikut susunan Imam Ibn Salah tu. Tapi Imam Hakim beliau bahas perbahasan tentang ilmu tentang sahabat, sebab ada kaitan dengan perbahasan sebelum ni, ya tak? Kita dah bincang tentang musnad, mauquf, jadi perlulah kita jelaskan apa tu sahabat Nabi. Nah, dalam perbahasan ni beliau membagi sahabat kepada maratib, ada beberapa tabaqat. Sebab sahabat Nabi secara umum adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu adalah takrifan sahabat, ya tak? Jadi setiap orang yang jumpa Nabi, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal Islam.
Jadi setiap orang yang jumpa Nabi dalam keadaan mukmin, kalau jumpa tak mukmin tadi kira sebagai sahabat, ya tak. Nah, justru munafikin, kalangan munafik tak masuk dalam kategori sahabat Nabi. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul misalkan, dia jumpa Nabi, dia menzahirkan Muslim, padahal tak Muslim, confirm dia munafik. Dia tak masuk dalam kategori sahabat, dan tak ada ulama yang masukkan dalam kitabnya bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Nabi. Tak, tak. Jadi justru perbahasan berkenaan dengan sahabat Nabi, kalau kita ingat dia cuma sekedar setiap orang yang hidup bersama Nabi, jumpa Nabi, nanti orang akan bertikai berkenaan kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat udul, kan? Mereka kata ini semua sahabat udul. Dia kata ada juga zaman Nabi orang yang buat macam ni. Tengok adakah itu sahabat Nabi? Kata jangan, itu munafik pula. Munafik tak masuk dalam kategori sahabat Nabi. Dan begitu juga termasuk dalam sahabat Nabi tadi adalah orang dia beriman, jumpa Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan iman. Kalau mati dalam keadaan murtad, tak kira sebagai sahabat, tak dimasukkan dalam kategori sahabat Nabi. Ada beberapa orang yang murtad di zaman Nabi, ada yang kembali masuk Islam, ada yang meninggal dalam keadaan kufur. Nah, itu kena dibezakan sahabat Nabi ini. Dan tentu ini menunjukkan bahawa sahabat Nabi ada beberapa tingkatan. Ada orang yang memang sangat rapat dengan Nabi, iman dia pun paling tinggi, ya kan, dengan orang yang biasa-biasa atau orang yang masih kecil zaman Nabi. Justru kita perlu untuk bezakan tingkatan-tingkatan para sahabat Nabi. Nah, ini yang kemudian dibawakan oleh Imam Hakim. Beliau mengatakan an-naw'us sabi' min hadzal ilm ma'rifatus sahabah ala maratibihim, mengikut martabat-martabat mereka. Dan Imam Hakim katakan apa di akhir nanti, dia katakan apa, orang yang menguasai dalam ilmu sahabat Nabi adalah itulah hafiz yang sebenar, kamilul hifaz, ya tak? Jadi setiap hafiz orang yang menguasai ilmu hadis dalam-dalam, dia mesti mulakan dengan mengenal sahabat Nabi. Jadi perlu kalau kita mulakan, kalau nak belajar rijal misalkan, kita mulakan dengan kenal sahabat Nabi dulu, baru masuk kalangan tabi'in, baru berikutnya. Jadi berikan perhatian penting kepada tarajim sahabat Nabi ini. Ada buku-buku yang khas bincang tentang sahabat Nabi, macam buku Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab Imam Ibn Abdul Bar. Lalu adalah kitab apa lagi, banyak lagi macam Ma'rifatus Sahabah karya Abu Nuaim, dan yang paling besar kitab tentang sahabat Nabi adalah kitab Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Dia orang jarang tahu kitab Mu'jam Kabir Tabarani. Dia ingat dia adalah kitab hadis biasa macam kitab Mu'jam Awsat dan Mu'jam Saghir. Sebab Tabarani dia ada 3 kitab. Ada Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, dan ada Mu'jam Saghir. Nah, Mu'jam Kabir dia sebenarnya adalah Mu'jam Sahabah, Ma'rifatus Sahabah. Dia kenalkan sahabat Nabi, siapa, misalkan Sayyidina Abu Bakar, dikumpul semua hadis-hadis yang diriwayatkan berapa banyak dan lain sebagainya, semua masuk dalam Ma'rifatus Sahabah atau Mu'jam Kabir atau Tabarani. Lalu kemudian Mu'jam Awsat beda. Mu'jam Awsat dia bincang berkenaan dengan hadis-hadis yang dia terima dari gurunya, dan kebanyakan adalah hadis-hadis yang tafarrud, hadis yang gharib. Jadi, dan buku ini sangat menarik ya. Ini kalau mindset kita belajar hadis, nak tahu sahih dhaif saja memang tak ada rasa lah, tak ada zauk untuk menikmati buku Mu'jam Awsat Tabarani. Tapi kalau orang yang pahaman dia, mindset dia tentang hadis beza, bincang tentang ilal dia dan lain sebagainya, buku Awsat sangat cantik. Dan itu sebabnya Imam Tabarani mengatakan bahwa hadzal kitab ruhi, kitab ni adalah ruh saya, sebab dia penat tulis buku tu dan memang sangat unik, berbeza dengan kitab-kitab hadis yang lain. Fokus dia sekali lagi bukan hadis dhaif. Kalau zaman sekarang nak bezakan dengan hadis sahih, dhaif dan lain sebagainya, dua aja kan, sama ada sahih atau dhaif saja. Fokus kita cuma hadis sahih dhaif saja. Padahal tak, ulama hadis tak macam tu.
Ulama hadis dia kumpul hadis, ada kategori-kategori lain yang dia nak inginkan. Antaranya adalah kategori gharib tadi, atau hisan macam tadi, hadis-hadis hasan dan lain sebagainya. Nah, kitab Mu'jam Kabir At-Tabarani, coba baca buku tu. Buku tu sebenarnya bukan macam buku hadis-hadis yang lain, tapi dia sebenarnya adalah Ma'rifatus Sahabah. Hadis, kitab yang memperkenalkan sahabat Nabi dengan semua periwayatannya, dimasukkan dalam. Kalau sahabat Nabi itu dia punya hadis sikit, dia akan masukkan semua hadis riwayat dia dalam satu bab tu. Tapi kalau sahabat tu hadis dia terlalu banyak macam Abu Hurairah dan lain-lain, dia pilih beberapa hadis. Jadi sangat menarik kitab tersebut. Dan yang terakhir tentu saja kitab yang antara yang paling cantik dalam bab ni adalah kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah Imam Ibn Hajar, ya kan. Perhatian dia berbeza, dia nak kumpulkan mana orang yang sahabat Nabi betul-betul dan mana yang dikatakan sahabat Nabi tapi sebenarnya bukan sahabat Nabi. Itu pun dimasukkan juga dalam Isabah. Sebab itu tajuk dia adalah fi Tamyiz Sahabah, kan. Mana bezakan sahabat yang betul-betul sahabat dengan orang yang sebenarnya dikira sahabat tapi bukan sahabat. Sangat cantik perbahasan Imam Ibn Hajar dalam Tamyiz, dalam Isabah. Nah, sekarang ini Imam Hakim membawa kita kepada sahabat Nabi. Ada beberapa maratib, tabaqat. Yang pertama, fa awwaluhum qaumun aslamu bi Makkah. Tabaqah yang pertama adalah tabaqah kaum mukmin yang masuk Islam selama di Mekah, jadi sebelum hijrah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Untuk makluman, tabaqah yang dibuat oleh Imam Hakim ni mungkin berbeza dengan tabaqah yang dibuat orang lain. Jadi kalau ulama lain, dia mungkin akan bagi sahabat Nabi menjadi beberapa tabaqah lain. Bolehlah, mengikut pertimbangan dia yang lain, ya tak? Misal Imam Hakim menjadikan orang yang masuk Islam di Mekah semua satu tabaqah saja. Orang lain mungkin bezakan, yang masuk dia pertama kali, yang kedua, ketiga dan seterusnya, kan. Jadi perbezaan itu tak masalah. Kategorisasi dalam tabaqah ini tak jadi masalah. Yang pasti adalah sahabat Nabi ada beberapa tingkatan, ya tak? Yang pertama adalah kaum yang masuk Islam di Mekah seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Wala a'lamu khilafan baina ashabit tawarikh, kata Imam Hakim, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu awwaluhum islaman. Jadi kata Imam Hakim, saya tak nampak adanya khilaf di kalangan para sejarawan bahawa Sayyidina Ali adalah orang pertama yang masuk Islam. Akan tetapi mereka khilaf, waktu itu sudah balik ke belum balik. Ini ucapan Imam Hakim menunjukkan bahawa menurut beliau, Sayyidina Ali lah yang paling pertama masuk Islam. Kata Imam Ibn Salah dalam buku dia, Muqaddimah, dia katakan, wa hadza mimma yustankaru 'alal hakim wastunkira 'alal hakim. Maksudnya ucapan ni taklah dipersetujui oleh para ulama yang lain lah. Jadi sebab yang lebih warak, kata Imam Ibn Salah, yang paling warak adalah kita mengatakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Siti Khadijah. Betul tak? Dari kalangan laki-laki dewasa, Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan laki-laki, kanak-kanak, baru Sayyidina Ali. Dari kalangan hamba sahaya adalah Bilal. Dari kalangan mawali, bekas hamba, adalah Zaid bin Harithah. Nah, itu yang lebih menghimpun data sejarah dalam perkara ini. Wasahihu 'indal jamaah, yang sahih menurut majoriti ulama, anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu awwalu man aslama minar rijalil balighin. Di hadis Amr bin Abasah, annahu qala ya Rasulullah, man tabi'aka ala hadzal amr qala hurrun wa abd. Jadi Amr bin Abasah waktu itu pernah jumpa Nabi dan dia pernah nak tanya, waktu itu Nabi baru mulakan dakwah. Jadi dia tanya, baginda Nabi, siapa orang yang telah ikut Nabi sekarang ni? Dia katakan, ada seorang laki-laki yang merdeka dan seorang hamba, yaitu Abu Bakar dan Bilal. Ini menunjukkan bahawa ini antara yang paling awal masuk Islam.
Wa tabaqatu tsaniyah min as-sahabah ashabu darin nadwah. Tabaqah yang kedua adalah ashab darun nadwah. Ya, Darun Nadwah ini satu tempat di Mekah, tempat perkumpulan. Jadi kata Imam Hakim, selepas Sayyidina Umar masuk Islam, dia yang galakkan Nabi untuk zahirkan dakwah. Itulah ramai orang yang masuk Islam selepas tu di Darun Nadwah. Nah, ini menjadi tabaqah yang kedua. Wa tabaqatu tsalitsah min as-sahabah al-muhajirah ila al-Habasyah. Tabaqah yang ketiga adalah kalangan yang hijrah ke Habasyah. Nanti kalau ada masa kita bincang tentang sirah ni, tapi sekarang kita ringkas saja. Wa tabaqatu rabi'ah min as-sahabah alladzina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal Aqabah. Yang keempat adalah ashab Aqabah. Jadi dikatakan fulan Aqabi, maknanya kalau orang yang hadir dalam Aqabah tu, bai'atul Aqabah, disebut al-Aqabi. Ini adalah tabaqah sendiri dalam kalangan sahabat. Wa tabaqatul khamisah ashabul aqabati tsaniyah. Bai'atul Aqabah ada dua kali kan. Pertama dan yang kedua ni yang akan memulakan perjalanan hijrah selepas tu. Yang pertama perjumpaan Nabi dengan kalangan Ansar, mereka kemudian sebarkan Islam di Madinah, tapi belum ada perancangan lagi untuk hijrah. Tapi yang kedua sudah ada perancangan untuk hijrah. Wa tabaqatul khamisah ashabul aqabati tsaniyah aktsaruhum minal ansar. Waktu itu selepas Aqabah yang pertama, tahun berikutnya lagi mereka datang, bawa lagi ramai lagi dari Ansar yang sudah masuk Islam kan. Mereka sudah bersedia untuk menerima Nabi dan menerima kaum mukminin, dan yang hadir dalam Aqabah Tsaniyah ini adalah sekumpulan sahabat masuk dalam kategori tabaqah yang kelima. Wa tabaqatus sadisah awwalul muhajirin alladzina wasalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa biquba. Jadi yang ke-6 adalah kalangan yang muhajirin yang sampai jumpa Nabi sebelum Nabi masuk Madinah. Mereka sambut Nabi di Quba. Nah, itu termasuk tabaqah ke-6. Wa tabaqatus sabi'ah ahlul badr alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allahu azza wa jalla qad ittala'a ila ahlil badr faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lahum. Dan yang tabaqah ke-7 adalah ahlul badr, yang maknanya adalah para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Badriyun masuk dalam tabaqah ke-7. Wa tabaqatus saminah al-muhajirah alladzina hajaru baina Badr wal Hudaybiyah. Ini adalah yang ke-8, orang kaum mukminin yang hijrah berlaku antara selepas perang Badar dan sebelum Hudaybiyah. Dan untuk makluman, kata Imam Syafi'i dalam Hudaybiyah dibaca tak pakai tasydid. Jadi Hudaybiyah, dia takhfif, dia ada tasydid. Wa tabaqatut tasi'ah ahlu bai'atir ridwan alladzina anzalallahu ta'ala fihim laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ini adalah ahlu bai'atir ridwan. Dan mereka adalah kalangan yang hadir apabila berlaku bai'at, apabila Nabi datang untuk umrah kan, lalu kemudian dihalang oleh kaum kafir, dan apabila Nabi utus Sayyidina Utsman dikatakan dibunuh oleh orang kafir, Nabi kemudian baiat kepada para sahabat yang ada pada masa itu untuk mereka bersedia untuk berperang walaupun harus meninggal dunia untuk membela Utsman. Nah, yang hadir pada masa itu disebut sebagai ahlu bai'atir ridwan. Ini tabaqah yang berikutnya. Dan Imam Hakim menariknya bincang berkenaan dengan apa maksud Hudaybiyah dan syajarah yang disebutkan dalam Quran. Tahtas syajarah itu kan. Dia katakan wal Hudaybiyatu bi'run. Hudaybiyah adalah satu sumur air. Wa kanatis syajarah bil qurbi minal bi'r. Dan pokok tu dekat dengan tempat air tu, sumur air tu. Summa inna syajarata fuqidat ba'da dhalik. Selepas tu dah tak ada lagi, hilang pokok tu. Jadi orang yang nak tengok lagi, sebab Quran sebut ni sejarah ni, kalau ada sekarang mesti orang datang untuk bertabaruk dan lain sebagainya kan. Imam Hakim katakan tak, lepas tu dah hilang
sajarah tu. Ya. Falam tujad wa yuqal inna suyula dhahabat biha. Ada yang mengatakan banjir pernah menghilangkan pokok tersebut. Qala Sa'id ibn Musayyab sami'tu abi wa kana min ashabi syajarah yaqul qad talabnaha ghaira marrah falam najidha. Jadi kata ayah Sa'id ibn Musayyab adalah orang yang hadir dalam Bai'atul Ridwan. Dia katakan saya datang lagi, cari lagi pokok tu tak jumpa. Jadi dah tak dijumpai lagi. Fa amma ma yadhkuruhu awamul hajij annaha syajarah baina Mina wa Makkah fa innahu khata'un fahish. Adapun yang viral di kalangan jemaah haji yang mengatakan bahawa pokok tu ada di antara Mina dan Mekah, itu adalah satu kesilapan. Jadi pokok tu dah hilang. Jadi kalau ada orang katakan sekarang ni ini adalah pokok yang dulu berlaku bai'at, itu tak betul kata Imam Hakim, khata' fahish. Wa tabaqatul ashirah min as-sahabah al-muhajirah bainal Hudaybiyah wal Fath. Tabaqah ke-10 adalah orang-orang yang masuk Islam dan hijrah kepada Nabi selepas Hudaybiyah dan sebelum Fathu Makkah. Contohnya adalah Khalid ibn Walid, ini datangkan selepas Hudaybiyah, ya kan? Dan sebelum Fathu Makkah, Amr ibn al-As, Abu Hurairah wa ghairuhum wa fihim kasrah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ghanima Khaybar qasaduhu min kulli nahiyah muhajirin. Kata Imam Hakim, terlalu ramai orang yang masuk Islam pada tabaqah ke-10 ni. Kenapa? Sebab apabila Nabi berjaya menundukkan Khaybar berlaku pada pada tahun ke-7 Hijrah, ya tak? Nabi bagi-bagi ghanimah, ramai orang datang hijrah ke Madinah dan Nabi bagi-bagi ghanimah itu kepada mereka. Wa tabaqatul hadi asyarah humul ladzina aslamu yaumul fath. Yang ke-11 adalah muslimul fath. Jadi orang yang masuk Islam selepas Fathu Makkah. Macam Abu Sufyan, ya kan, mereka masuk Islam selepas Fathu Makkah. Wa hum jamaah min Quraisy, minhum man aslama ta'ian wa minhum man ittaqa as-sayf summa taghayyar. Ada yang masuk Islam karena betul-betul taat, memang dia percaya dengan Islam pada masa itu. Ada juga yang masuk Islam karena takut dibunuh. Macam awalnya Abu Sufyan macam tu, ya tak? Masuk Islam karena nak selamatkan diri. Summa taghayyar, kemudian berubah jadi mukmin, ya kan? Awalnya karena belum betul-betul terima, tapi lepas dia bergaul dan lain sebagainya, akhirnya betul-betul dia masuk Islam. Justru Abu Sufyan masuk dalam kategori sahabat Nabi, dan setengah kalangan yang coba untuk menafikan Abu Sufyan ini sebenarnya pura-pura saja. Tak, sebenarnya dia betul. Berbagai riwayat menunjukkan awalnya ia macam tu, tapi berikutnya dia sudah betul-betul menjaga Islam, dan dia nasihatkan agar anaknya Muawiyah betul-betul pegang Islam dan lain sebagainya. Wallahu azza wa jalla alimun bima admaru wa taqadu. Thumma tabaqatus tsani asyarah. Yang ke-12 adalah tabaqah sibyan wa atfal, budak-budak. Ya, alladzina ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fath wa fi hajjatil wada' wa ghairiha wa i'daduhum fi sahabah. Jadi budak-budak kecil ni yang jumpa Nabi, tengok Nabi, walaupun mereka tak punya riwayat, tak dengar hadis daripada Nabi secara direct, tetap kira sebagai sahabat. Nah, biasanya disebut sebagai sahabi ru'ya. Sahabi ru'ya maksudnya adalah dia tak ada riwayat tapi pernah jumpa Nabi, pernah nampak, masuk dalam kategori sahabat juga. Masuk dalam kategori sahabat. Minhum As-Sa'ib ibn Yazid wa Abdullah bin Sa'labah bin Su'air fa innahuma qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahuma. Ini adalah dua orang yang jumpa Nabi, datang masih kecil, dibawa kepada Nabi. Nabi doakan dia, ya kan. Biasanya kalau baby ditahnik oleh Nabi, ya kan. Tentulah dia pernah jumpa Nabi tapi tak sempat ambil riwayat dari Nabi. Wa minhum Abu Tufail, Amir ibn Wasilah wa Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah. Fa innahuma ra'ayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tawaf wa 'inda Zamzam. Ini termasuk dalam kategori ini adalah Abu Tufail, Amir bin Wasilah dan Abu Juhaifah. Ini adalah dua sahabat yang dikatakan akhirus sahabati mautan. Akhirus sahabati mautan, sahabat Nabi yang paling last meninggal dunia, ini dia.
Dia sebab waktu jumpa Nabi dia masih kecil, dia hanya jumpa Nabi ketika Nabi haji wada, ketika Nabi tengah melakukan tawaf dan ketika berada di sisi Zamzam. Ya, jadi dia budak kecil je lah. Jadi dia tak ada riwayat direct dari Nabi. Akan tapi dia pernah jumpa Nabi, masuk juga dalam kategori sahabat walaupun tak ada riwayat. Waqad sahhat riwayah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hijrata ba'dal fath wa innama huwa jihadun wa niyyah. Jadi selepas Fathu Makkah sudah tak ada lagi muhajir, tak ada lagi hijrah. Hadza babun law istaqsaitu fihi bi asanid wa riwayat la sara kitaban ala hiddah. Kata Imam Hakim ni satu bab, satu ilmu yang kalau saya nak bawakan semua riwayat-riwayatnya, bawakan semua sanad-sanadnya, jadi buku sendirilah. Nah, ini buku untuk ringkasan. Justru dia tak bawakan semua riwayat-riwayat, cuma ringkas saja. Fa inna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu wa sakanu biladan syasi'ah wa matu fi amakin syatta. Sebab sahabat Nabi kalau kita nak himpun semua sukar, tak boleh buat. Kalau tak salah Imam Abu Zur'ah katakan ada ratusan ribu orang. Waktu haji wada pun yang nampak Nabi ada ratusan ribu orang. Justru kita nak kumpul semua riwayat dia, tak cukup lah tempat, tak cukup buku untuk kumpul mereka. Wa hadzal bab yajma'u anwa'an minal ulum. Jadi bab berkenaan dengan pengenalan sahabat ni akan menghimpun banyak ilmu. Betul lah. Jadi kalau kita, anda pernah baca, telusuri buku-buku ni, memang banyak ilmu yang kita boleh dapatkan daripada riwayat hidup sahabat Nabi. Dan Syekh Kandahlawi yang tulis buku Hayat Sahabah, Yusuf Kandahlawi yang tulis Hayatus Sahabah. Anda ingat dulu waktu di Syria, anda punya buku 2 jilid. Kemudian ada satu orang Arab, tapi dia baru masuk Islam. Orang Syria juga. Orang Arab baru masuk Islam. Dia dibuang oleh keluarga dia. Dan kebetulan dia datang ke rumah kita, tengok maktabah tu. Dia baca buku tu, sangat suka dengan buku tu. Sangat, buku tentang kehidupan sahabat Nabi memang macam kena dengan kehidupan dia. Ya, orang yang baru masuk Islam kan, baru nak berjinak-jinak, kemudian cabaran dia selepas masuk Islam. Suka sangat baca buku tu, sampai anda kata ambillah, bawa balik, bagi hadiah. Dan mungkin kita perlu perbanyak buku-buku tu, buku-buku tentang kehidupan sahabat Nabi dengan bahasa yang lebih mudah, ya kan, untuk difahami dan relevan dengan kehidupan sekarang. Okey, kata Imam Hakim lagi, ghaira anni dalaltu ala kulli naw'in minhu ma hadarani fil waqt. Jadi sekarang ni saya sebutkan apa yang saya ingat aja lah. Yang dia ingat pun dah macam tu, Ustaz. Cuma yang dia, kalau dia serius, wa man tabahhara fi ma'rifatis sahabah fa huwa hafizun kamilul hifz. Ini penting ucapan Hakim ni. Waktu pertama kali anda baca buku ni, terus berapa tahun lepas ya, anda terus kasih tanda bahawa ini ucapan penting dari Imam Hakim. Dia katakan man tabahhara fi ma'rifatis sahabah fa huwa hafiz kamilul hifz. Siapa yang menguasai yang pakar dalam perkara sahabat ni, dalam ilmu tentang sahabat Nabi, itulah hafiz. Memang betul. Jadi kalau kita nak dalami ilmu hadis, ingin dapat pakar dalam ilmu ni, memang mau tidak mau kena kuasai ilmu berkenaan dengan sahabat Nabi, terutamanya buku-buku yang tadi kita telah sebutkan tu, kita baca, kemudian kita fahami betul-betul, betul lah, kita akan menguasai hadis. Sebab semua hadis kembali ke sahabat kan, ya tak? Kita kuasai hadis-hadis Abu Hurairah saja, hafiz. Itu sebabnya dulu ramai ulama hadis yang dia buat kajian khas berkenaan dengan hadis seorang sahabat. Antaranya adalah Abu Bakar Ibn Abi Daud, anak Abu Daud, ya. Dia pernah menulis buku bertajuk dia telah menghimpun hadis-hadis Abu Hurairah saja.
Sebab untuk kumpul hadis Abu Hurairah dalam satu tempat, lalu kita pastikan mana yang sahih, mana yang maklul, itu perlu satu kitab tebal lah. Tebal kitab tu. Kumpul pertama, kemudian kaji mana hadis yang maklul, tak maklul. Kita kuasai hadis Abu Hurairah saja, hafiz. Hafiz, betul. Sebab kita sudah tahu perbezaan riwayat dia, ilalnya, macam mana semua. Hafiz. Dan menariknya lagi, Abu Bakar bin Abu Daud kata, apabila saya tulis buku ni, saya jumpa Abu Hurairah dalam mimpi. Dan dia katakan kepada Abu Hurairah, inni uhibbuk, saya cinta kepada awak. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Dia katakan, ana awwalu sahibi hadis fid dunya, saya ni lah ahli hadis pertama di dunia. Kalau awak ahli hadis, wajib cinta kepada Abu Hurairah, sebab dialah pengasas ilmu ni kan. Dan wajib juga berikan perhatian kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebab dia adalah orang pertama yang serius kumpul hadis. Orang pertama yang serius kumpul hadis, orang pertama yang serius riwayatkan hadis. Ya, tak? Nah, itu baru Abu Hurairah. Belum lagi kalau kita nak kumpul hadis Ibnu Umar, kumpul hadis Siti Aisyah ni, al-muksirin fil hadis, ya, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Umar, Siti Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, Anas Ibnu Malik. Itu kalau dikumpul betul lah, awak telah kuasai semua hadis. Hampir semua hadis. Yang lain sahabat Nabi sikit-sikit riwayatkan hadis kan. Okey. Betul kata Imam Al-Hakim, "Man tabahhara fi ma'rifatis sahabah fahuwa hafizun kamilul hifz." Untuk permulaan mungkin kita boleh buka buku-buku musnad lah. Musnad Ahmad bin Hanbal. Dia bagi mengikut nama-nama sahabat Nabi kan. Dia susun juga antara sahabat Nabi yang muksir dan muqillin, sahabat Nabi di Syam, sahabat Nabi di Madinah dan lain sebagainya. Kita kuasai susunan musnad itu pun ada cantik lagi untuk dapat hadis-hadis tentang sahabat Nabi. Apa kata Imam Hakim? Faqad ra'aitu jama'atan min masyayikhina yarwuna al-hadits al-mursal an tabi'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayatawahhamunahu sahabiyan. Tengok, ada setengah guru kami, dia tak boleh bezakan hadis mursal dengan hadis mausul, hadis musnad dengan hadis munqati', mauquf ataupun hadis marfu'. Kenapa? Sebab dia tak kenal sahabat Nabi. Dia riwayatkan hadis mursal dari seorang tabi'i, dia ingat tabi'i itu adalah sahabat Nabi. Ya tak? Ini that's why basic dalam ilmu hadis adalah kenal rijal, dan basic kenal rijal adalah kenal sahabat. Buat apa kita kenal perawi-perawi yang lain kalau sahabat Nabi kita tak kenal? Gitu kan? Justru sahabat Nabi dulu, basic, yang paling basic. Kalau kita tak kenal sahabat Nabi, akan berlaku kesilapan macam ni. Kita ingat dia tabi'in, tapi padahal dia adalah dia ingat dia sahabat, padahal dia adalah tabi'in. Wa rubbama rawawul musnad an sahabiyyin fayatawahhamunahu tabi'iyan. Ada lagi yang meriwayatkan hadis musnad dari sahabat Nabi, dia ingat itu adalah tabi'i. Kenapa? Sebab tak kenal sahabat Nabi. Sahabat dikira tabi'i, tabi'i dikira sahabat. Ya tak? Jadi ini yang Imam Hakim katakan perlu untuk perkara pertama, langkah pertama untuk kita mengkaji rijal adalah pas dulu berkenaan dengan sahabat Nabi. Paling kurang kita faham, kenal yang popular dulu lah, ya kan? Khulafa al-arba'ah dulu, kemudian al-muksirin macam tadi, siapa yang paling banyak riwayat hadis, belum lagi al-abadilah, ya kan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Zubair, dan juga Abadillah, Abdullah bin Mas'ud tak masuk, dia Abdullah Ibn Abbas dan Ibn Umar dan Ibn Zubair. Nah, kita yang masyhur kita ketahui dulu, lalu kemudian baru kita masuk ke, kalau dah kita kuasai yang masyhur sahabat, masuk ke masyhur tabi'in. Kita kena kenal siapa tu kibar tabi'in macam Sa'id al-Musayyab, fuqaha sab'ah, dan kemudian yang paling banyak riwayatkan hadis, turun sikit-sikit barulah sampai ke muhaddisin zaman sekarang. Kadang kita lebih kenal
ahli hadis zaman sekarang daripada yang dulu-dulu kan. Baguslah, tapi lebih baguslah kita kuasai yang dulu sebab itu yang asalnya. Yang berikutnya adalah sebagai pengikut saja. Nah, ini dia perbahasan yang dibawakan oleh Imam Hakim tentang sahabat. Beliau tunjukkan pada kita kepentingan untuk menguasai ilmu yang sangat penting ni. InsyaAllah boleh menjadi pemangkin kita untuk mengembangkan lagi minat kita kepada ilmu hadis, insyaAllah. Kita lanjut insyaAllah pada perjumpaan berikutnya, dan mudah-mudahan kita boleh baca lagi. Kalau tak khatam pun kita baca, bulan Ramadan kita lanjut pada bulan yang berikutnya insyaAllah. Oke, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.